केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಣ್ಣಿ. ದಿನಾಂಕ 23/3/2025 ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೌಸಿಯಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 250 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದವರು ಜುನೇದ್ ಮುತ್ತು ಅವರ ತಂಡ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಚ್ಎಂ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಬ್ಲಾಕ್ ಐವಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾನೀದ್, ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಷರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲೀಂ, ಸಲೀಂ, ಸಾದಿಯಾ, ಜಾಕೀರ್, ಪರ್ವೀಜ್, ಸದ್ದಾಂ, ಫಯಾಜ್, ನೂರುಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गौसिया नगर वार्ड नंबर 32 में मेरी और हमारी टीम की जानिब से गौसिया नगर के और अगल बगल के एरियों के वास्ते जो भी अल्लाह की रजामंदी से हमारे हाथ से हो सका वो रेशन किट ईद के वास्ते, उसमें चावल हो या जो भी जिनसी का आइटम है, अल्हम्दुलिल्लाह 200 या 250 फैमिली मेंबर्स के वास्ते देने के वास्ते हमें एक किट तैयार कर को ही उसके जोड़ में हमारे लक्ष्मण सर, उन्होंने भी आज कल कॉल कराया था मैं लक्ष्मण सर को हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होकर को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक कॉल कुछ मैं याद होकर को बोले, वो एक बहुत खुशी की बात हुई। अभी 10-15 लादे में लक्ष्मण सर भी हमारे जोड़ में रहते हैं और यहाँ जो भी जमा हो कोई, मेरे एक दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ जो भी यहाँ जमा हो कहीं, यहाँ कौन भी एक ऐसी हालत में है कि उनको एक चीज भी दिया तो अल्लाह अपना रजा करता, अल्लाह की रजा के वास्ते हम जो भी करना चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को राजी करने के वास्ते ये किट्टा हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर कितने किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 250 किट इंशाल्लाह हमें डिस्ट्रीब्यूट करना कर लगे। 250 किट में यहाँ एक 100-150 आदमी आको ही अभी आने वाले ही जिसके हाथ से आने नहीं होता उनके हमें घर को जाकर उनको पहुंचाते हैं। और लक्ष्मण सर को कैसे जानते हैं सर? लक्ष्मण सर को मैं यूथ कांग्रेस में जब पार्टिसिपेट कर को वो सोकार चेन्नई ब्लॉक को जो विनिंग लिया वो टाइम को लक्ष्मण सर बहुत साथ दे लगे थे और लक्ष्मण सर ऐसा हमने इतना अच्छा रिस्पांस करते कर लगे मालूम नहीं था। एक कॉल में आने के लिए वास्ते तैयार हो गए। अब उनका शेड्यूल है बेंगलुरु में 4 बजे बेंगलुरु जाना होना, उससे पहले हमने एक टाइम देखो ही अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेते इंशाल्लाह। और इसके जोड़ में ये यथाशनव है लास्ट ईयर हमारे एरिया को पहली दफा ऑटो है कारपोरेशन से 1,35,000 सब्सिडी ऐसा माइनॉरिटी को। अब ये बार भी एक 15 ऑटो ड्राइवर को मैं ऑटो के वास्ते एप्लीकेशन डाल को हमारे एमएलए साहब के जानिब से और हमारे लक्ष्मण सर और जो हमारे कारपोरेटर शांता कुमारी मैडम इन्होंने पूरा हमारा साथ दे रही। हमारे भाइयां जो भी ये टीम है ये हमारे साथ दी तो आगे भी बढ़ चढ़ को हिस्सा लेती। लास्ट टाइम एक स्कूल ओपनिंग के टाइम पर आप भी आए थे शायद, वो टाइम पर एक 500 स्टूडेंट्स के वास्ते हमें बुका और उनका रिक्वायरमेंट जो भी था वो नोटबुक देखो ही इंशाल्लाह ये बार 1,500 स्टूडेंट्स को देना कर लगे। ये बार भी हमें कोशिश कर दी और ये हमारी जो भी टीम है वो टीम हमारे साथ जो भी यूथ की टीम है वो एकजुट होकर हमारे साथ काम कर रही है। वो काम करे तो इंशाल्लाह आगे भी जो भी है क्या भी हमें यहाँ कारपोरेटर भी एमएलए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक 4 जने की मोहब्बत से सामने आ रही और हम मैं वंटी कर को नहीं जो भी मेरे साथ हैं मेरे भाइया ये एरिया के उन्होंने पूरा हमारा साथ दे रही, हर चीज में उन्होंने साथ दे लेकर उनके साथ के जोड़ में मैं भी आगे बढ़ ले जा रहा हूँ। ಎಲ್ರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌಸಿಯಾ ನಗರದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ,
ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಕಶ್ಚಿತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಶುಭ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆರೈಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವೇ ಮತಗಳಿಂದ ಹಂತದಿಂದ ಸೋತಿದ್ರು MP ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ, ನಾನು ಸೋತಿದ್ರು ನನ್ನ ಜನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎತ್ತುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಕರಿಬೋದಾ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ದು. ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಏನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಈ ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಾವೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ಗದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಮಗಂತೂ MP ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಯಾರದ್ರೂ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಏನೇ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸದಾ MP ಅವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌಶಿಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆರ ತೊರಾಯಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೈಕು ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮುದಾಯದವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರೂ, ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೂ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯವರು ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಅಸೆಟ್ಟು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳ ಪೈಕಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈ ತಪ್ಪುವಂಥದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಗೌಶಿಯ ನಗರ ಏನು ಸ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂಥವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಥವರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂಥವರು ದೇಶದಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ BJPಯವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. BJPಯವರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಸಾಬ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು,
ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಬ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಲಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು, ಸಾಬ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನು ಹಾಂ ಸರ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಭಾಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಜಾನ್ ಕೂಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಅದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಹಂಗೇನೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ. 142 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ತುಷೆಗೋಸ್ಕರ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಾಜಕೀಯ ಉಚ್ಚತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು BJPಯವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಜಾನ್ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆಜಾನ್ ಕೂಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು 4-4.5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರೆಗೂ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. 2-2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಂಗಾಯತ್ನವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು? ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್. ನಾನು ನಮ್ಮನೇಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 3,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ 4 ಹೊತ್ತು 3 ಹೊತ್ತು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ. ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿನೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ MLA ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಕಿಡಿ ಒತ್ಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು BJP ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ, ಅವನ ಜೇಬಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜುನೈದಿ ಅಂಥವರು ಅವರು ಸ್ವಂತ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಉಪವಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಇರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಮನು ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರೂ ಒಂದೇ.
ಅಲ್ಲಾನೂ ದೇವರೇನೆ, ಶ್ರೀರಾಮನೂ ದೇವರೇನೆ, ಜೀಸಸ್ಸು ದೇವರೇನೆ, ಬುದ್ಧನೂ ದೇವರೇನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಧಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಧಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನೇನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆವಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಚ್ಚಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು BJPಯವರು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಗಳು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಹನೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ತನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಆಟೋಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕೊಡಿ. ಕಡು ಬಡವರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನಗೆ 1,40,40,000 ವೋಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಂದ. ನೀವು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನದೇನೆ ಒಂದು ಬೂತಲ್ಲಿ 4 ಓಟು ಅವ್ನು BJPಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 7 ಓಟೇನೋ ಅವ್ನು BJPಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 1,40,000 ವೋಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. 1,40,000 ವೋಟು ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೂ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದಯಗಿರಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗಲೂ ನಾನೇ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ FIR ಹಾಕುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿದ್ದು CM ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ 1,000 ಜನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 17 ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ 100% ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು 4 ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ, ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ 24 ಅವರ್ಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕೋ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे कौम के मुसलमानों को चंद दो बातें बताने के वास्ते माइक मांगे, तभी इसका बात कर रहा हूँ मैं। हमारे कारपोरेटर शांता कुमारी मैडम, उनको तो सब जानते हैं और लक्ष्मण सर को भी जानती। ये बार मैं भी शांता कुमारी मैडम चैलेंज करे थे, क्या ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬೂತಲ್ಲಿ 100% ವೋಟ್ ತಗೋರ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಥರ
98% ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬೂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಆ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುನೇದ್ ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೂತಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು 100% ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. 100% ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಆ ತರಾನೇ 100% ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು 2-3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಬರ್ತಾರೋ ಬರೋಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರೇ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ಜುನೇದ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುನಿದೇವ್ ಅಂತ, ಗೌಶನಗರದಿಂದ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜುನೇದ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಏನೋ ಅಕ್ಕಿ ಏನೋ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಾವು ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜುನೇದ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ಜುನೇದ್ ಬಂದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾವು ಏರಿಯಾದವರು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ, ಬಡವರಾಗ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಜುನೇದ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುನೇದ್ನವರು ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಏನಾರ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವೇನು ಸುಳ್ಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದೇ ಊರಿನವ್ರ. जी आपका नाम? अली शहीद अली, कहाँ के रहने वाले? गौसिया नगर। क्या बताना चाहते हैं? शायद हमारा एक अच्छा पता देखभाल करने को अच्छा है। क्या तभी तकलीफ रही तो जुनेद को कब से जानते हैं यहाँ पे? अब 5-6 साल से। जुनेद कैसा लड़का है? अच्छा है। हम ना सभी क्या किधर पूछता है, बीमार को दवाइयाँ दिलाता है, एक शापा इसे उसे कभी गरीबान को साथ देता। जी आपका नाम? नदीम। कहाँ के अस्सलाम वालेकुम हज़रत। 12वां की रास हौसला नगर 30 नंबर वार्ड हमारा। ये हमारे जो जुनेद भी काम कर रही हैं, जो भी अच्छे के वास्ते करें, अल्लाह इनको अभी ताकत हिम्मत देता है। आइंदे के वास्ते उन्होंने हमारे सामने में उनके पीछे रखा, हमें एक टीम बना को ये काम कर रही। अभी जो हमारा 12वां की रास 30 नंबर वार्ड है, अब हमारे घर में भी पानी का बहुत प्रॉब्लम है। आपको हमारा सब काम करा दे रही। ऐसे हमको हम लोगों को क्या करना, आगे बढ़ना। अब एक जन क्या सोचती उन्होंने क्या काम कर रहा, ये करा रहा, वो नहीं देखना। हमें जो साथ दी है तो ऐसे को भी हम साथ देती। और क्या कहते हो, इनकी आदत अथवा सोच बहुत है। गरीब गैरमंद है या क्रिश्चन समझो जो भी होता है, इन्हें अल्लाह ताला इनको दे रहा है। अल्लाह इनकी अभी देने की कबूल फरमांद है। और क्या कहते हो, अच्छा गरीब होता है, स्कूल को मदरसा को मस्जिद होता है, सभी ये कर रही। अल्लाह इन्होंने ऐसा करा था, हम इनके पीछे इन्होंने सामने होगा। अभी आइंदे को इन्होंने काम करेंगे। अभी जो ये बारिश का सीज़न आने वाला है, अब उससे हमें जुनेद भाई के दिमाग में डालूँ क्या कहते हो, अब हमारे यहाँ का ये वो ज़रा चमर का माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से करार दे रही। अल्लाह इनको अभी वो अच्छी हिदायत देता है। अल्लाह इनको उम्र में बरकत की देता है। मेहनत से अच्छा कर को दे लग जा रही उन्होंने। मैं वो था मेरा बोलने का मकसद है।